ओम शांति 28 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमर बिगिड़ी जाइथिबा भाग्यर सुधारक अर्थात भाग्य निर्माता एकमात्र बाबा अटंती जे कि तुमको ज्ञान देई भाग्यवान करूछंती। तुमर बिगिड़ी जाइथिबा भाग्यर सुधारक अर्थात भाग्य निर्माता एकमात्र बाबा अटंती जे कि तुमको ज्ञान देई भाग्यवान करूछंती। प्रश्न तुम मानकर एही रुहानी भट्टीर केउं गोटिए नियम रहिछि? तुम मानकर एही रुहानी भट्टीर केउं गोटिए नियम रहिछि? उत्तर रुहानी भट्टीरे अर्थात जोगर यात्रारे बसी केबे भी एणु तेणु विचार कर नाही। एकमात्र बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। जदि बुद्धि इयाडे सियाडे घुरुछि तेबे ढुलाइबे हाई मारिबे। एहा द्वारा वायुमंडल खराब होइथाय, निजर ही क्षति करिथांती। गीत दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मिठा मिठा आत्मिक संतान माने गीतर दुईटी पद शुणिले पिला मानकु सावधान करा जाउछि। तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत एही समय रे अन्य समस्तंकर भाग्य बिगिड़ी जाइछि। एबे तुमर बिगिड़ी जाइथिबा भाग्य सुधुरुछि। बाबांकु ही भाग्य निर्माता कहा जाउछि। तुमी जानिछ शिव बाबा केते मीठा। बाबा अक्षर बहुत मीठा। बाबांक ठारू आत्मा मानकु संपत्ति मिलुछि। लौकिक पितांक ठारू पुत्र को संपत्ति मिली थाए। कन्या को नुहे, एठारे पुत्र अथवा कन्या समस्ते वर्षार हकदार अटंती। बाबा आत्मा मानकु अर्थात निजर पिला मानकु पाठ पढ़ाउछंती। आत्मा बुझुछि जे आमे समस्ते भाई भाई अटु। वास्तव रे भ्रातृभाव बोली कुहा जाई थाए ना। आमे एक भगवानकर संतान। पुणी एते लढ़ेई झगड़ा काहींकी? समस्ते निज निज भितरे लढ़ेई करी चलीछंती। अनेक धर्म अनेक मत रहिछि, किंतु मुख्य कथा रावण राज्य रे विकार गुड़िकर प्रवेशता हेउछि, तेणु लढ़ेई चालुछि। काम विकार पाई मध्य केते लढ़ेई झगड़ा हेउछि। एहीपरि बहुत राजा माने लढ़ेई करिछंती। काम विकार पाई बहुत लढ़ुछंती। केते खुशी हेउछंती। काहा सहित मन न मिसिले मध्य मारी देइथांती। काम महाशत्रु अटे। जिए क्रोध करंती तांकु क्रोधी ही कुहाजिबो। जहार बहुत लोभ तांकु लोभी कुहाजिबो। किंतु जेउ माने विकारी अटंती तांकर बहुत नाम रखा जाइछि। सेथि पाई कुहा जाउछि अमृत छाड़ी विष काहींकी खाइबु। शास्त्र रे अमृत नाम उल्लेख होइछि। दर्शा जाइछि जे सागर मंथन कले तो अमृत बाहरिला। लक्ष्मी को कलश देइछंती। केते कहानी मान रहिछि। एथिरे भी सबुठारु बड़रु बड़ कथा हेला सर्वव्यापीर। गीतार भगवान किए एवं पतित पावन किए? प्रदर्शनी रे मुख्य एही चित्र उपरे बुझा जाइथाए। पतित पावन ज्ञानर सागर एवं तांकठारु बाहरी थिबा ज्ञान गंगा माने ना पानीर नदी बा सागर। केते भल भल कथा बुझा जाउछि। बाबा बसी बुझाउछंती। मीठा मीठा पिला माने तुमको किए पवित्र कराइले? बिगिड़ी जाइथिबा भाग्यर कथार सुधारक किए? सेही पतित पावन केबे आसुछंती? एही खेल किपरि तयारी होइछि केही हेले भी जानि नाहंती। बाबांको कुहा जाउछि ज्ञानर सागर, सुखर सागर, शांतिर सागर। गायन मध्य करा जाए। बिगिड़ी जाइथिबा कथार सुधारक हेउछंती जणे। एकथा तो बुझी पारुछ जे वास्तव रे रावण आमर सब किछि बिगाड़ी देइछि। एहा हेउछि हारिबा जितिबार खेल। रावण को मध्य तुमे जानिछ, जाहाकु भारतवासी वर्ष वर्ष धरी जलाउछंती। रावण भारतर शत्रु अटे।
ଭାରତରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାବଣଙ୍କୁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାର କେବେଠାରୁ ଜଳାଇ ଆସୁଛ? ତେବେ କହିବେ ଏହା ତ ଅନାଦି କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ, ଯେବେଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା। ବାବା ଏକଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା କାହାର ଭୁଲ ଅଟେ। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ହାରିବା ଜିତିବାର ଖେଳ। ମାୟାଠାରୁ ହାରିଲେ ପରାଜୟ, ମାୟାଠାରୁ ଜିତିଲେ ବିଜୟ। ମାୟାଠାରୁ କିପରି ହାରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ପୁରା ଅଧା କଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ରୂପେ ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ପାଠୁଆଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ। ଲଣ୍ଡନ ଏପଟେ, ଆମେରିକା ଏପଟେ ଅଛି। ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ, ଆଲୋକ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ବୁଢ଼ୀମାନେ ବହୁତ କଥା ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଅନ୍ତ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାମ ରାମ କୁହ। ଏହିପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଅ, ବେଦ ଶୁଣାଅ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କହିବେ ରାମକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଯିଏ ଯେଉଁ କଥାର ଅଧିକ ସମୟ ଚିନ୍ତନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ବିନାଶ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ? କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କେହି ପୁଣି ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। କେହି ନିଜର ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତ ଖେଳ ଶେଷ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଚାର୍ଟ ରଖ ଯେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ସେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଆତ୍ମାର କଥା ଅଟେ ନା। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ, ଆତ୍ମା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଏକ ତାରକା ବିନ୍ଦୁ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। କହିଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକା। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ପୁଣି କଳ୍ପ ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଓଲଟା ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ଘୋର ଆଲୋକର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି। ବାକି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିବାର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସିବାର ଅଛି। ଯେବେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛ, ତେବେ ଯାଇ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସାରା ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସବୁ କଳ୍ପନା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାର ଏଥିରେ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏକଥା ସବୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିପରି ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରରେ ଢେର ହୋଇ ଚାଲିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହା ଅନେକ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କାମଚିତାରେ ବସି ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାମ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛ। ତୁମ ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମାର ହିଁ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଛି। ଆତ୍ମା ପତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ଯୁକ୍ତି ବାବା ବିଲକୁଲ ସହଜ ବତାଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି କହୁଛ?
ବ୍ରହ୍ମା ତ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଏଠାକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ଏହି ଦାଦା ତ ନାମୀ ଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିଲା, ଜଣେ ଜହୁରୀ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୋର 16,108 ରାଣୀ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ? ଏତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ? ସେମାନେ ତ ଯାଦୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କଥା କହି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କହୁଛ। ୱାର୍ଲଡ ଅଲମାଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧୁରେଟି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବନାରସ ଯାଇ ଉପାଧି ଆଣିଥାନ୍ତି। ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ସରସ୍ୱତୀ, ଏହି ସବୁ ଉପାଧି ସେଠାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପାଧି ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜନକଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହୋଇଛି। ଜନକ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ କେହି ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଅ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ତ ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ଏଠାକାର ହିଁ ଅଟେ। ଏହି କାହାଣୀକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଲେଖାଯାଇଛି। କେତେ କାହାଣୀ ବସି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣାଇଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଶିବ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁଣି ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନାମ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଆଦିରେ ଏହି ସମୟର କଥା ହିଁ ରହିଛି। ପୁଣି କାହାଣୀରେ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଖିଆଲ ଆସିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେବି। ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ତୁମେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ, ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଛ। ତୁମର ରାଜଧାନୀ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ନେବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଲା ବାଲା ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆସି ବେହଦ୍ର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ନିଅ। ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଚିଠି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚିଠି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କେତେ ଚିଠି ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଚିଠିରେ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। କହିଥାନ୍ତି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଜନକ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବସି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ହେଲେ ପଶୁନାହିଁ। ବାବା ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠାରେ ଘୁରୁଛି, ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ନ ପଶିଲେ ଢୁଳାଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କରାଚିରେ ଏହି କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଭଟ୍ଟି ଥିଲା। ସେଠାରେ କେହି ଢୁଳାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହିଁ ବସୁଥିଲେ। ବାହାରର ଲୋକେ କେହି ଆସୁନଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପାଠ ଚାଲିଥିଲା। ଏହାର ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ରହିଛି। ଆରମ୍ଭରୁ କନ୍ୟାମାନେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଯାଦୁ କରୁଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଦୁଗର କହୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। କେହି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏହା ନର୍କ, ସମସ୍ତେ ନର୍କବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଉଛନ୍ତି।
ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ବହୁତ ପଦ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ମମା ବାବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବେ। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ଯେପରି ଇଏ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ କର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୁଅ। ତୁମ ପାଖରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏଥିରେ ତତ୍ପର ରୁହ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଚାଲ। ଯଦି ଏହି ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନ୍ଦା ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପୂରା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପୂରା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯୋଗର ଠିକ୍ ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଥବା ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ଯୋଗର ଠିକ୍ ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଥବା ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଭବ। ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଭବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିକାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଯାଉନଥିବ। କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଉନଥିବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ବା କର୍ମ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ନାମ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ମୋର କାମ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ତ? ଯଦି ନାମ ଉଚ୍ଚା କାମ ନିଚା ତେବେ ନାମକୁ ବଦନାମ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁତାବକ ଲକ୍ଷଣକୁ ଧାରଣ କର। ତେବେ କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଲିଏଷ୍ଟ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କରାଇବା ବାଲାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ତେବେ ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହିବ। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କରାଇବା ବାଲାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ତେବେ ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ଯୋଗର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ଏହି କଳିଯୋଗୀ ତମୋପ୍ରଧାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି ଯେ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ତପସ୍ୱୀ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁରୁଣା ବୃକ୍ଷକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ଫୁଲ୍ ଫୋର୍ସରେ ଯୋଗର ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।